Good morning students. How are you all? I hope you all are fine. So students, today we are going to learn about third grade math. એટલે આપણે આજે third standard નું math learn કરવાનું છે. And in that we are going to learn about the lecture number 7. આજે આપણે lecture number 7 learn કરવાના છે. But before starting this lecture, let me introduce myself. My name is Drashti Mehta from Saraswati Group of Education. And today we are going to learn division of 4-digit number by 1-digit number, division of a number ending with 0 and exercise number 1.7. That means કે આપણે લોકો આજે આટલી વસ્તુ લર્ન કરવાના છે. લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે શું જોયું હતું? Can anyone tell me? લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે શું જોયું હતું? Yes, in the last lecture we have learned about the division of 3-digit number by 1 digit. એટલે કે 1 digit નંબરના ડિવિઝનની 3-digit ના નંબરની ડિવિઝન સાથે 1 digit ના નંબરને ડિવાઇડ કરવાનો. Yes? No. 1 digit ના નંબરને 3 digit ના નંબર સાથે ડિવાઇડ કરવાનો, રાઈટ? સો લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે 3 digit નંબર વિથ રિમાઇન્ડર જોયું હતું, રાઈટ? એમાં ક્યાંક ને ક્યાંક થોડુંક રિમાઇન્ડર વધતું હતું. ના અત્યારે આપણે લોકોએ પહેલા શું લર્ન કરવાનું છે? ડિવિઝન ઓફ 4-digit number by 1-digit number without remainder and with remainder. એટલે કે without remainder લર્ન કરવાનું as well as with remainder પણ લર્ન કરવાનું છે, રાઈટ? So what we are going to do first of all, see આપણને અહીંયા તો આપેલું જ છે 4286, 4286 divided by 2. Yes, 4286 divided by 2. તો ફર્સ્ટ મેથડ આપણી કઈ છે? વિધાઉટ રિમાઇન્ડર. એટલે કે આપણે રિમાઇન્ડર નથી આવવાનું આમાં, બરાબર? સો the first one is 2 ones are 2, 2 twos are 4. So write 2 twos are 4 over here. 0, borrow 2 down, again 2 ones are 2, પાછું 0 થઈ ગયું, 8 ને ફરી પાછા નીચે લઈ આવો. 2 ones are 2, 2 twos are 4, 2 threes are 6, 2 fours are 8. So 2 fours are 8. 0, 6 ને નીચે લઈ આવ્યા. 2 ones are 2, 2 twos are 4, 2 threes are 6. So 2 threes are 6 and having the answer 0. Okay, now હવે હું તમને લોકોને એમ કહું છું કે ફોર સપોઝ અહીંયા આપણને એમ જ આપ્યું હોય કે 4286 ડિવાઇડેડ બાય 2. તો હવે આ બધા નંબર જો એવા જ છે કે જે 2 થી ડિવિઝિબલ હોય. યસ, તો આપણે શું કરશું? ડાયરેક્ટ લખી નાખશું 2 twos are 4, 2 ones are 2, 2 fours are 6, 2 ones are 2, 2 twos are 4, 2 threes are 6, 2 fours are 8, right? So we will write 8 over here. 2 fours are 8 and 2 threes are 6. So 2 1 4 3 એનો ડબલ કરો તો 2 4 2 8 6. Yes, 2 1 4 3 છે એનો ડબલ કરો 2 1 4 3 એને ફરી પાછો ડબલ 2 ટાઈમ્સ એડ કરો. 3 plus 3 6, 4 plus 4 8, 1 plus 1 2, 2 plus 2 4. So 4 2 8 6 આવી ગયું. યસ, સો તમને હવે ખબર ભી પડી ગઈ કે તમારો આન્સર શું છે? કરેક્ટ છે. કેવી રીતે કરેક્ટ છે? તો આવી રીતે, આવી મેથડથી, રાઈટ? ફરી પાછો અહીંયા જોઈ લઈએ 4286. So 2 twos are 4, 4 minus 4 0, borrow down 2, 2 ones are 2, minus 2 minus 2 0, 8 ને નીચે લઈ આવ્યા. 2 fours are 8, 8 minus 8 0 and 6 ને નીચે લઈ આવ્યા. So 2 threes are 6, so 6 minus 6 is 0, right? તો સમજાઈ ગયું તમને લોકોને આટલું? So this was the without remainder method, division of 4-digit number by 1-digit number without remainder method. હવે આવે છે with remainder method.
with remainder method. So અહીંયા જુઓ 3 5621 divided by 3, that means કે 5621 divided by 3, right? તો હવે આમાં શું કરશું આપણે? What we will do over here, single digit એટલે શું? As we know, so 3 1s are 3, 3 2s are 6, તો 6 તો 5 કરતા મોટો થઈ જશે, તો આપણે શું કરશું? 3 1s are 3, so write 3 1s are 3, 5 minus 3 is 2, borrow 6 down, so 26 થઈ ગયા. હવે 3 ના ટેબલમાં 26 ક્યાં આવે? 3 ના ટેબલમાં 26 ક્યાં આવે? 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 7s are 21, 3 8s are 24, 3 9s are 27. તો 27 તો આના કરતા મોટું થઈ ગયું, 3 9s are, so 3 8s are 24, so 3 8s are 2 4 24, 6 minus 4 is, yes, 2, so 6 minus 4 is 2, 2 minus 2 is 0. Now borrow 2 down, એટલે 2 ને નીચે લઈ લેવાનું. હવે થઈ ગયા 22. હવે 3 ના ટેબલમાં 22 ક્યાં આવશે? નો, so 3 7s are 21, so 3 7s are 2 1 21, 2 minus 1 is 1, 2 minus 2 is 0, again 1 ને અહીંયા લઈ આવો, right? 1 ને borrow down કરો, so 1 over here, so it is 11. તો 11 થયા. હવે 3 ના ટેબલમાં 11 ક્યાં આવશે? નહીં આવે કે 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, તો 3 4s are 12 તો આના કરતા મોટું થઈ જાય, તો શું કરવાનું? 3 3s are 9, so write 3 3s are 0 9. હવે 11 minus 9 કેટલા થાય? અહીંયા આ 1 માંથી 9 જશે, નો, so શું કરશું આપણે? બોરો કરશું આગળથી, so cut 1 and put 0, અને આ 1 ને અહીંયા લઈ લેશું, right? So હવે 11 minus 9 કરો તો કેટલા થાય? 9, પછી કાઉન્ટ કરો 11 સુધી, 10 and 11, 9 છે અહીંયા ઓલરેડી, so 10 and 11, તો 2 થયા, 0 2. તો આ શું છે? આપણા બધા રિમાઇન્ડર. શું છે? 0 2 is the remainder, right? 0 2 શું છે? આપણો રિમાઇન્ડર. કેવી રીતે આવ્યું? See, 5621 divided by 3, એટલે 5621 ને 3 સાથે ડિવાઇડ કરવાનું છે. તો શું કર્યું અહીંયા? 3 1s are 3, 5 minus 3 is 2, 6 ને નીચે લઈ આવ્યા, થઈ ગયા 26. હવે 3 ને 26 સાથે ડિવાઇડ કરો, તો 3 8s are 24, 26 તો આવતો નથી 3 ના ટેબલમાં, 27 મોટું પડે છે, રાઈટ? સો 3 8s are 24, તો 6 minus 4 is 2, 2 minus 2 is 0. સો હવે શું થશે? આ 2 એમને કહ્યું, આ 2 ને નીચે લઈ આવ્યા, એટલે થઈ ગયા 22. હવે આ જે 22 છે ઈ 3 ના ટેબલમાં નથી આવતું, so now what we will do? 21, so 3 7s are 21, 2 minus 1 is 1, 2 minus 2 is 0, 1 ને ફરી પાછું નીચે લઈ આવ્યા, તો શું થયું? 3 3s are 9, because અહીંયા થઈ ગયા 11, 11 માંથી 9 માઈનસ કર્યા, સબટ્રેક્ટ કર્યા, તો આન્સર આવ્યો 2. યસ, સમજાઈ ગયું તમને લોકોને? So this is our quotient and this is our remainder, right? So આપણું અહીંયા quotient શું છે? આપણું અહીંયા quotient શું છે? કોને quotient કહેવાય? 2 1 4 3 is the quotient and the remainder is 0. એવી જ રીતે અહીંયા quotient is 1873 અને the remainder is 02, right? quotient શું છે અહીંયા? 1873 અને remainder શું છે? 02, right? so હવે આપણને ખબર પડી ગઈ કે division of 4 digit number by 1 digit number માં બે મેથડ્સ આવે છે. કઈ કઈ મેથડ્સ છે?
પહેલી તો વિધાઉટ રિમાઇન્ડર મેથડ અને બીજી વિથ રિમાઇન્ડર મેથડ. વિધાઉટ રિમાઇન્ડર મેથડમાં શું હતું તો કે અહીંયા આપણે પહેલા જે નંબર ડિવિઝિબલ હતો એ બધાને ડિવાઈડ કરી દીધા એટલે એનો રિમાઇન્ડર આવ્યો 0. અને અહીંયા વિથ રિમાઇન્ડર મેથડમાં બધા નંબર ડિવિઝિબલ નહોતા તો થોડુંક ઉપર નીચે થયું, થોડુંક પ્લસ માઈનસ થયું અને એમાં નીચે આપણને રિમાઇન્ડરમાં આવ્યો 2. રાઈટ? નાઉ સેકન્ડ મેથડ. સેકન્ડ થિંગ, division of number ending with 0. હવે તમને લોકોને ખબર હોય તો આપણે મલ્ટીપ્લિકેશન ચેપ્ટર જ્યારે લર્ન કર્યું ત્યારે આપણે મલ્ટીપ્લિકેશન ઓફ નંબર એન્ડિંગ વિથ 0 કર્યું હતું. રાઈટ? કે કોઈ પણ એક એવા નંબર કે જેનું 0 થી એન્ડ થતા હોય. ફોર સપોઝ 40 તો એ 0 થી એન્ડ થયો, 400 તો એ 0 થી એન્ડ થયો અને 4000 તો બી એ 0 થી એન્ડ થયો. રાઈટ? સો હવે આપણને તો ઈઝીલી હવે ખબર પડી જાય. અહીંયા હું તમને પૂછું કે 4 ના ટેબલમાં 40 ક્યાં આવે તો તમે કહેશો 4 10s are 40. યસ, તો અહીંયા આપણે લખી શકીએ 4 10s are 40 0 0 એટલે આપણો આન્સર આવી ગયો 10. યસ, ડિવિઝનમાં જે ક્વોશન્ટ છે ઈ આપણો શું કહેવાશે? આન્સર. ડિવિઝનમાં જે ક્વોશન્ટ હોય ઈ આપણો આન્સર કહેવાશે. ધેન નેક્સ્ટ વન 400 divided by 4. હવે અહીંયા જુઓ તમે 4 1s are 4 થઈ જાય, આ બે 0 ને ન જોઈએ તો સો રાઈટ 4 1s are 4 એટલે 0 થઈ ગયું. હવે આ 0 ને અહીંયા નીચે ઉતારીએ પછી લખો 4 0s are 0. 4 ને 0 સાથે ડિવાઈડ કરીએ તો મલ્ટીપ્લાય કરીએ તો આન્સર શું આવશે? 0. So 4 0s are 0. So 0 minus 0 is 0. Now આ 0 ને અહીંયા નીચે લઈ લઈએ તો ડબલ 0 થઈ ગયા. હવે 4 ને આ 0 સાથે ફરી પાછું સબટ્રેક્ટ કરીએ તો 4 0s are 0. તો આવી ગયો આન્સર 0. હવે એક વસ્તુ તમને સિમ્પલ મેથડ કહું. ફોર સપોઝ કે અહીંયા હું તમને 500 divided by 5 આપું છું. 500 divided by 5 જેમ અહીંયા 400 divided by 4 છે એવી રીતે 500 divided by 5. તો અહીંયા હું શું કરીશ? 5 1s are 5 એટલે થઈ ગયો અહીંયા 0. યસ, હવે આ બે 0 ને એઝ ઇટ ઇઝ હું નીચે લઈ લઈશ. બે 0 ને એઝ ઇટ ઇઝ હું નીચે લઈ લઈશ. રાઈટ? તો હવે આ બે 0 ને મેં નીચે લીધા તેને સબટ્રેક્ટ કરવા માટે ઉપર એ બે 0 મૂકવા પડશે તો જ 0 થશે. ધેટ મીન્સ કે આ બે 0 ને હું નીચે લઈશ અને સેમ આને આ 0 હું ઉપર કોપી પણ કરી નાખીશ. ઇન શોર્ટ આવો કોઈ પણ નંબર હોય, રાઈટ, કેવો આવો નંબર કે જે 2 2 3 ટાઈમ્સ 0 રિપીટ થતું હોય ત્યાં આપણે શું કરવાનું? બે 0 ને નીચે કોપી કરવાના ને બે 0 ને ઉપર કોપી કરવાના. રાઈટ? અહીંયા જો 2 0 છે એટલે આપણે 2 0 ને ઉપર કોપી કર્યા. અહીંયા 1 ટાઈમ 0 છે તો આપણે 1 ટાઈમ ઉપર કોપી કર્યું અને 1 ટાઈમ નીચે. રાઈટ? અહીંયા તો ડાયરેક્ટ થઈ ગયું 4 10s are 40 એટલે વાંધો ન આવ્યો. પણ હવે આપણને 4 ના ટેબલ 400 સુધી તો ન આવડતો હોય. રાઈટ? તો હવે શું કરશું આપણે? આ 2 0 ને ઉપર પણ કોપી કરશું અને નીચે પણ કોપી કરશું. ઓકે? સો આવી રીતે કરવાનું છે. સો the 0 is the remainder. એટલે અહીંયા જો આ બધા રિમાઇન્ડર છે. તો અહીંયા આપણું ક્વોશન્ટ શું થશે? આના માટે આપણું ક્વોશન્ટ થશે 10 અને રિમાઇન્ડર થશે 0. અહીંયા પણ આપણું ક્વોશન્ટ થશે 400. નો, આપણું ક્વોશન્ટ અહીંયા 400 થશે 9. આપણું ક્વોશન્ટ અહીંયા શું થશે? 100 અને રિમાઇન્ડર શું થશે? 0. સિમિલરલી એવી જ રીતે આમાં પણ કરવાનું છે. સી આ 3 0 ને અત્યારે ભૂલી જાઓ પછી 4 1s are 4 કરો
એટલે 0 થઈ ગયું. હવે આ ત્રણેય 0 ને નીચે કોપી ડાઉન કરી લ્યો. 1 2 and 3. સિમિલરલી એવી જ રીતે ઉપર પણ કોપી કરો. 1 2 and 3. યસ, જે આ મેથડ સમજાવી છે એવી જ રીતે છે, રાઈટ? જે આ મેથડ સમજાવી એવી જ રીતે અહીંયા છે, પણ અહીંયા હવે આપણે શોર્ટકટ યુઝ કર્યું. ધેટ મીન્સ કે જો અહીંયા ક્યાંય પણ 0 હોય તો એ 0 ને નીચે રાખી દેવાના અને ફરી પાછા ઉપર પણ કોપી કરી લેવાના. ઓકે, સો આના માટે આપણું કોશન્ટ શું આવ્યું? કોશન્ટ is 1000 and the remainder is 0 0 0 0. That means we can write 0 one time also. એટલે હું એકવાર પણ 0 લખી શકું, right? So here division of number ending with 0. આ આપણે સોલ્વ કર્યું કે division of number which is ending with 0. એમાં આપણે શું કર્યું? 40 divided by 4 હતું સૌથી પહેલું. તો 40 divided by 4 માં 40 divided by 4. So 4 tens are 40. તો 40 again minus થઈ ગયું સેમ. તો આન્સર આવી ગયો 0. આ આપણા માટે બહુ ઈઝી હતું. બટ અહીંયા જો 400 divided by 4. તો હવે 4 ના ટેબલમાં 400 ક્યારે આવે? ખબર છે આપણને? નો. તો આપણે શું કરશું? 4 1 4 કરી નાખ્યું. આ 0 ને એઝ ઇટ ઇઝ અહીંયા રાખી દીધા. પછી બે 0 ને ઉપર ફરી પાછા કોપી કરી લીધા. યસ, ઈઝી શોર્ટકટ મેથડ છે. ઓર એલ્સ અહીં 0 ને નીચે ઉતાર્યો. પછી 4 zeros are 0. 0 ને ફરી પાછો નીચે ઉતારવાનો. અગેન 4 zeros are 0 અને અહીંયા ફરી પાછો 0. રાઈટ? પછી છે 4 divided by 4000. So 4000 divided by 4 છે તો કેવી રીતે કરશું? 4 1 4, 3 0 ને નીચે ઉતાર્યા અને 3 0 ને ઉપર કોપી કરી લીધા. રાઈટ? સો આના માટે આપણો કોશન્ટ શું હતો? 10. આના માટે 100 અને આના માટે 1000. અને રિમાઇન્ડર ત્રણેયના 0 હતા. શું હતા રિમાઇન્ડર ત્રણેયના? 0. રિમાઇન્ડર કોને કહેવાશે? આ લાસ્ટ નંબરને રિમાઇન્ડર કહેવાશે, રાઈટ? નાઉ વી આર કમિંગ અપ ટુ ધી એક્સરસાઇઝ. એક્સરસાઇઝ 1.7. હવે આ એક્સરસાઇઝમાં તમારી પાસે ટોટલ 4 सम्स છે. કેટલા सम्स છે ટોટલ? 4, રાઈટ? તો આ 4 सम्सમાંથી હું તમને બે सम्स કરાવું છું. ફર્સ્ટ સમ અને લાસ્ટ સમ હું તમને કરાવું છું. બાકીના બે सम्स તમારે હોમવર્કમાં કરવાના છે, રાઈટ? સો અહીંયા છે એક જ ક્વેશ્ચન છે, ક્વેશ્ચન નંબર 1. એક્સરસાઇઝ 1.7 માં there is only one question. તો ઈ one question માં 4 सम्स આપેલા છે તમને. તો ઈ 4 સમ માંથી હું only 2 सम्स તમને સોલ્વ કરાવું છું. બાકીના 2 सम्स તમારે તમારી ઘરે સોલ્વ કરવાના છે ઇન હોમવર્ક, રાઈટ? સો લેટ અસ સોલ્વ. જો અહીંયા જો 5 1s are 5, 5 1s are 5. 0 થઈ ગયું. 6 ને નીચે લઈ આવો. અગેન 5 1s are 5 because 6 થી મોટું તો 5 ના ટેબલમાં બધું આવશે 5 1s are 5 કરતા. સો અહીંયા શું થઈ ગયું? 1. 6 minus 5 is 1 અને આ 4 ને ફરી પાછું નીચે લઈ આવો. સો 5 ના ટેબલમાં 14 ક્યાં આવશે? 5 ના ટેબલમાં 14 આવશે ક્યાંય? નો. સો 5 2s are 10. 5 2s are 10. So 1 plus 1 1 minus 1 0 અને 4 as it is. તો અહીંયા 4 આવ્યું. આ 0 ને નીચે લઈ લો. 5 ના ટેબલમાં 40 ક્યાં આવશે? 5 8s are 40. So 5 8s are 4 0 40. Answer is 0. So the quotient over here is 1128 and the remainder is 0, right? 1128 and the remainder is 0. એવી જ રીતે અહીંયા સેકન્ડમાં 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8. So 2 4s are 8. 8 minus 8 is 0. Again આ ત્રણેયને નીચે
નીચે બોરો લઈ લ્યો 3 zeros 1 2 and 3. Now again copy this in the quotient. So 1 2 and 3. Now 4000 ને 2 સાથે ડિવાઇડ મલ્ટીપ્લાય કરો તો આપણને 8000 મળશે. 4 1 2 3 into 2. તો 2 zeros are 0, 2 zeros are 0, 2 zeros are 0, 4 2s are 8. મળી ગયો આન્સર 8000, રાઈટ? તો હતું ઈઝી. સો આ નંબરનો ક્વોશન્ટ શું થશે? અહીંયા ક્વોશન્ટ આવશે 4000 and the remainder will be 0, right? ક્વોશન્ટ આવશે 4000 અને રિમાઇન્ડર શું આવશે 0, right? So students, did you understand this? તમને ખબર પડી ગઈ ને આપણે શું લર્ન કર્યું આજે? સમજાઈ ગયું પ્રોપરલી? Let us revise it once again. So division of 4-digit number by 1-digit number and division of number ending with 0. તો અહીંયા આપણે 4-digit નંબરના ડિવિઝનમાં બે મેથડ થી પહેલા સોલ્વ કર્યું. કઈ મેથડ હતી? વિધાઉટ રિમાઇન્ડર મેથડ અને વિથ રિમાઇન્ડર મેથડ. વિથ રિમાઇન્ડર મેથડ અને વિધાઉટ રિમાઇન્ડર મેથડમાં કેટલો ફરક છે જો? વિધાઉટ રિમાઇન્ડરમાં રિમાઇન્ડર નથી, વિથ રિમાઇન્ડરમાં રિમાઇન્ડર આપેલું છે, રાઈટ? હવે આ વિધાઉટ રિમાઇન્ડરમાં 2 2s are 4, 2 નીચે 4 - 4 0, 2 1s are 2, 2 - 2 0, 8 નીચે લઈ આવ્યા, 2 4s are 8, 8 - 8 is 0, પછી 6, તો 2 3s are 6, તો આન્સર આવી ગયો 0 અને આપણું ક્વોશન્ટ થઈ ગયું 2 1 4 3. પછી આવ્યું વિથ રિમાઇન્ડર મેથડ. સો 5 6 2 1, 3 1s are 3, 5 - 3 is 2, પછી 6 ને નીચે લઈ આવ્યા તો 3 8 are 24, અહીંયા 26 થઈ ગયું હતું તો 24 લીધું, તો 6 - 4 is 2. તો હવે આ 2 ને બી ફરી પાછો નીચે લીધો તો 22 થઈ ગયું. હવે 22, 3 7s are 21, તો 2 - 1 is 1 અને 0 2 - 2 is 0. Now 1 ને અહીંયા લીધો, that means 11 - 9, તો 11 - 9 શું થયું 2, રાઈટ? સો આપણને રિમાઇન્ડર મળ્યું 2 and ક્વોશન્ટ મળ્યું 1873. એવી રીતે આપણે અહીંયા કર્યું 4 10s are 40, 40 divided by 4, so 4 10s are 40. પછી 4000 divided by 4, તો 400 divided by 4, 400s are 400, રાઈટ? પણ આપણે શું કર્યું 4 1s are 4, બધા 0 ને નીચે લીધા, 4 zeros are 0, 4 zeros are 0 અને રિમાઇન્ડર આવ્યું અગેન 0. Then 4000 divided by 4, તો હવે આ 4000 divided by 4 કેવી રીતે કરશું? 4 1s are 4, 3 0 નીચે કોપી કર્યા, 3 0 ઉપર કોપી કર્યા, ડન. રિમાઇન્ડર તો આપણે શું આવશે 0. Then exercise 1.7, એમાં ક્વેશ્ચન નંબર 1 માં ફર્સ્ટ સમ એન્ડ ધી લાસ્ટ સમ. ફર્સ્ટ સમ અને લાસ્ટ સમ. આમાં 5 1s are 5, 5 - 5 0, અહીંયા 6, 5 1s are 5, 6 - 5 1, 4 નીચે લીધો, 5 2s are 10, 4 - 0 is 4, 0 અહીંયા લીધો, 5 8s are 40, આન્સર આવી ગયો 0. એન્ડ અહીંયા અગેન આવી રીતે અહીંયા કર્યું તો એમ જ 8000 divided by 2, so 2 4s are 8, 3 નીચે 3 0 નીચે કોપી કર્યા, 3 0 ઉપર કોપી કર્યા, right? And in homework what you people are going to write? So I am writing the homework over here. In homework you have to write exercise number 1.7 in textbook itself in the given space, right? In the given space. Okay, 1.7 exercise ના remaining sums જે છે એ તમારે તમારી બુકમાં તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં સોલ્વ કરવાના છે. Okay students, so here I am ending my lecture and I hope you understood this well and I hope you have enjoyed this lecture well. So till the next lecture
lecture. Goodbye and take good care of yourself.